श्रीकाल टीवी रिपोर्ट देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। बजट सैशन में धन्यवाद मते दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का उड़ाया मजाक। राहुल की तुलना की ट्यूबलाइट नाल। प्रधानमंत्री के एक कहने तो बाद पूरा सदन हासे नाल गूंजिया। अरविंद केजरीवाल नूं अतवादी आखे जाण ते उन्हां दी बेटी हर्षिता दा भाजपा ते बाहर कहा देश विच सियासत दा म्यार डिग्या। पूछा कि इंसानियत का सबक सिखाने वाला हुंदा है अतवादी। साबका मुख्यमंत्री बीबी राजिंदर कौर पठल ने सुखदेव सिंह ढींडसा नूं कीता व्यंग। कहा जिहड़े बादलों नूं कई सालों तो पढ़ते आ रहे हैं, ढींडसा ने हुण उन्हां दी मुखालफत करनी कीती शुरू। कहा उन्हां दी गल पहला मन्नी हुंदी तां नहीं देखने पैणे सन इह दिन। सिख प्रचारक भाई रणजीत सिंह ढड्डियावाले का ऐलान, पुलिस प्रबंधों में नहीं करनगे दीवान। विरोध करने वालियां नूं कहा विचार विमर्श लई जदों मर्जी बुला लो पर धमकी नाल नहीं आणगे। ते विदेशी लाड़ियां ते विदेश मंत्रालय ने कसी नकेल 30 दिनों के अंदर विआह रजिस्टर्ड कराना पवेगा। शुरू की वैबसाइट जिस दे दोषी लाड़ियां खिलाफ अपलोड किए जाएंगे नोटिस। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार नूं लोक सभा विच राष्ट्रपति दे भाषण ते लिआंदे गए धन्नवाद मते ते अपने संबोधन दौरान कांग्रेसी आगू राहुल गांधी ते जम के निशाना साधा। इस दौरान एक समा अजिहा आया जदों राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण दौरान खड़े होकर कुछ कहना चाहते सन। इस दे जवाब विच पीएम मोदी ने कहा कि मैं पिछले 30-40 मिनटों तो बोल रहा पर करंट हुण पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मैं 30-40 मिनटों तो बोल रहा सी पर करंट पहुंचते इन्नी देर लगी। बहुत सारिया ट्यूबलाइटां इहो जिहियां हुंदियां ने। प्रधानमंत्री मोदी के एक कहने तो बाद पूरा सदन हास्य नाल गूंज उठा। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। दिल्ली चोणां विच आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की धी हर्षिता केजरीवाल भी सरगर्म है। चोण प्रचार दौरान 24 साला हर्षिता लोगों का ध्यान खिंच रही है। अहम गल यह है कि जदों वो बीजेपी खिलाफ बोलती है तो उसकी हर गल सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है। हर्षिता अपने पिता केजरीवाल नूं अतवादी आखे जाण ते भाजपा की तिक्की आलोचना कर रही है। उसका कहना है कि सियासत का म्यार बहुत डिग गया है, सत्ता हथियाउण लई बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। हर्षिता का सवाल है जेकर सहूलतां लोकां नूं मुफ्त दित्तियां जांदियां ने तां की ये अतवाद है। हर्षिता कहती है कि उसके पिता सवेरे 6 बजे पूरे परिवार नूं उठा दिंदे सन ते भगवत गीता पढ़न लई आखदे सन। ओ इंसान से इंसान का हो भाईचारा गीत गाउण लई आखदे सन। इस बारे जागरूक करते सन। हर्षिता ने सवाल करदियां कहा कि की ये अतवाद है।
वैसे तो मेरे दोस्त जैसे वीकेंड में वो लोग भी आते हैं, वो लोग भी कैंपेन करते हैं एंड फुल्ली सपोर्ट करते हैं। और हाँ, उनको बहुत दुख होता है। वो लोग भी बताते हैं कि ये जो चल रहा है, ये जो गाली गलौज हो रही है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक नया लो है। बोलते हैं कि राजनीति गंदी होती है, पर ये एक नया लेवल लो है कि आप एक ऐसे इंसान पे एलिगेशंस लगा रहे हो। स्वास्थ्य क्या ठीक करना, स्वास्थ्य लोगों को पहुंचाना, फ्री करना, क्या वो आतंकवाद होता है? शिक्षा पहुंचाना, बच्चों को शिक्षित करना, वो क्या आतंकवाद होता है? बिजली पानी ठीक करना, क्या वो आतंकवाद होता है? और ये तो अभी बात है। पापा तो शुरू से सोशल सर्विस में, मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे थे तो सुबह सुबह 6 बजे मुझे, भाई, दादा दादी, मम्मी पापा, हम सब बैठकर पापा हमें भगवत गीता पढ़वाते थे। और इंसान का इंसान से वो भाईचारा, जो आपने गाना सुना भी होगा, वो अक्सर गाते हैं, वो चीज हम लोगों को सिखाते थे, वो गवाते थे। ये आतंकवाद है। तो ऐसे इंसान के ऊपर आप ऐसी एलिगेशंस लगा रहे हो, इनको लगाने दीजिए। देखिए, ये लोग ले आए 200 एमपीज आ जाए, 11 सीएम्स आ जाए, पर 2 करोड़ की जब आम आदमी, आज सिर्फ हम लोग कैंपेन नहीं कर रहे, 2 करोड़ आम आदमी आज कैंपेन कर रहे हैं, तो वो लोग दिखा देंगे 11 फरवरी को कि ये लोग एलिगेशंस के ऊपर लोग वोट देंगे या काम के ऊपर। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਿਆਏ। ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਹੀ ਖਾਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੱਠਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਖੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਿਕਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪਿੱਟਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਲਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਪਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਾਇਦੇ ਠਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇੱਥੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਘਰ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਥੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਆਏ, ਕਦੇ ਪੁੱਛੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਔਰ ਕਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਲੜੇ, ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਦੇ ਲਹਿਰੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਟੱਪਰੀ ਵਾਸਾ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 12 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਕਬਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ।
ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਦੀਵਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜਿਆਣੀ ਵਿੱਚ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਦੀਵਾਨ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਦੀਵਾਨ ਕਰਵਾਏ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਣ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੀਵਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਐਦਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣ ਸਟੇਜ ਛੱਡੂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੋੜਾ ਛੱਡੂ। ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਹੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤਪੂਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਫੇਰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਐ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਗੁਰੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 800 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਲਿਖੇ ਆ ਔਰ 100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ 2018 ਚ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਤੀ 24/12/2018 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੂਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਾਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਰਫਿਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਾਸ ਕਵਿਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾੜਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਡੰਗਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਡੰਗਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡੰਗਰ ਛੱਡੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਊ ਸੈਸ ਵੀ ਲਾਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਾਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਐਡੀ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਔਖੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਖੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੋਟ ਕੋਟੇ ਖੋਲੂੰਗਾ
ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਬਈ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ CIA ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਨੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ CIA ਸਟਾਫ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੇੜਛਾੜ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CIA ਸਟਾਫ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁੰਖਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਨੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਨੂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਬਿਸਕੁਟ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ SP ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕਫਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਪਰਚੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛਿਆਟਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਸ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਰਸ ਝਪਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਬੱਸ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ। FRI ਕਟਾਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥੀ ਆ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਖੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇਟ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 8-9 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਬਈ ਬਹਿਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਦਾ ਬਾਹਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜਨਾ, ਗੱਡੀ ਖਿੱਚਣੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਿਗਾਣਾ, ਕਬੱਡੀ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਭਲਵਾਨੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਟੀਮ ਬਸ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ
ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਬਸ ਇਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ, ਮਤਲਬ ਗੇਮ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਡਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਾਰ। ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਟਲ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਿਅੰਗ। ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੰਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਇਹ ਦਿਨ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਦੀਵਾਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੱਸੀ ਨਕੇਲ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨੋਟਿਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।